तो मैनू उल्टा धमकियां दित्तियां कि बाहर मुंडे खलोते लाले गैंगस्टर दे, एक चुटकी मारांगा तो उन्हें तेन चक के लै जाना। फिर जो CCTV कैमरे लगे उन्होंने को उस दिन का कढ़ा लियो डाटा जी, पता कर लियो बेशक भी कौन गया, मैं कला गया कला आया, मैनू बाहर दरवाजे तक तोड़ना आए आ, जे मैं धमकियां दे के आया हाँ तो मैनू तोड़ना आउण बाहर। बटाला शहर की तहसील तो एक अजिही खबर आ रही है। तहसील के अधीन पैंदे इलाके विच ड्यूटी ते तैनात पटवारियों में चल रहा झगड़ा हुण इन्ना वध चुका है कि गल पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। एक पासे बटाला तहसील विच तैनात पटवारी बख्शीश सिंह ने अपने ही महकमे के पटवारी जगदीप सिंह ते दोष लगाते हुए दस्सिया कि पटवारी जगदीप सिंह ने पिछले दिनी पहला उसनूं लंबड़दार के फोन तो जानों मारन दीआं धमकियां दित्तियां ते फिर उसनूं उसदे घर आके गैंगस्टरां दा नाम दे के डराया धमकाया, जिस नाल उसकी तबीयत भी खराब हो गई ते उसनूं हस्पताल तक जाना पिया। पटवारी बख्शीश सिंह ने दस्सिया कि इस मामले विच उसने पुलिस नूं दरखास्त दी है पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पटवारी बख्शीश सिंह ने लंबड़दार जगतार सिंह ते लंबड़दार ते भी धमकियां देण दे दोष लगा दिते। दूसरे पासे जदों इस मामले में पटवारी जगदीप सिंह नाल गलबात की गई तो उसने इन्हां सारे दोषां नूं नकार दिता ते कहा कि मैं पटवारी बख्शीश सिंह नूं कोई धमकी नहीं दित्ती, उल्टा वो मैनूं धमका रहे हैं। दूजे पासे जदों इस मामले 'च लंबड़दार जगतार सिंह नाल फोन ते गलबात की गई तो उसने सारे दोषां नूं नकारदिआं पटवारी बख्शीश सिंह ते ही दोष लगा दिते। जद इस संबंध में लंबड़दार लाडी नाल फोन ते गलबात की गई तो उसने पटवारी बख्शीश सिंह दे सारे दोषां नूं नकार दिता। इस तो बाद पुलिस का पक्ष लेना चाहया तो सब इंस्पैक्टर जरमनजीत सिंह नाल फोन ते गलबात की गई तो उन्होंने सारे दोषां नूं नकारदे होए कहा कि पटवारी बख्शीश सिंह ने उसनूं लिखती बयान दिता होया है तो उसका विरोधी धिर नाल राजीनामा हो रहा है तो अजे उसने कोई कार्रवाई नहीं करवाउणी, जिसनूं लैके पुलिस वालों दोवां धिरां नूं थाणे बुलाया जा रहा है। हुण सोचण वाली गल यह है कि लोगों दी जमीनां वंड के लोगों के झगड़े निपटाउण वाले ये पटवारियां ने किहड़ी जमीन वंडनी है जो इन्हां दी लड़ाई पुलिस थाणे ते गैंगस्टरां तक पहुँच गई। लोड़ है माल विभाग ते उच्च अफसरां नूं इस मामले में दखल दे के यह झगड़ा निपटाउण दी। क्राइम रिपोर्टर रमेश बहल की खास रिपोर्ट लाइट ऑफ नेशन बटाला। सर की नाम है अपना? बख्शीश सिंह पटवारी वासी 203B सुंदर नगर डेरा रोड बटाला। सर की मामला किस संबंध में? मामला सर यह है कि 15 तरीक बवक्त 8:15 बजे मोबाइल नंबर 950-118-8808 लाडी नंबरदार का फोन आया कि अगलेरे दिन 10 बजे घर आ, पर मैं अगलेरे दिन लॉकडाउन ही तो मेरी तबीयत थोड़ी जी ठीक नहीं है, इस करके मैं उचित समझा कि लॉकडाउन के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने किसी सज्जन को पुछगिछ की तो उन्हें भी कहा कि मैनू भी फोन आया वा तो मैनू भी बुलाया, पर अं यही उचित समझा कि घर नहीं जाना चाहिए। अगलेरे दिन फिर फोन आया कि मतलब जे तुम नहीं आना तो अं तेन चक के लै जाना। 11 बजे जगदीप सिंह पटवारी ने फोन किया कि मैं तेन मिलना, पर वो 11 बजे तो आया नहीं, करीब 6 बजे के करीब मेरे घर आया। इस पोजीशन च आया कि जिस तरह उन्हें कोई चीज़ का सेवन किया नशैला टाइप, आन के बिठाया। चलो मैं मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने ठंडे की पेश की, उन्हें आना कि नहीं की, उन्हें पीता तो ठंडा पी तो बाद वो मतलब अवा तवा बोलन लग पिया तो उन्होंने कोई मतलब गलत गाइड होया है जिहदे बाबत उन्हें कहा कि आ चीज़ां। मैं उन्हें भरोसा दवाया कि परमात्मा की सौं मेरा तेरे नाल कोई इहो जिहा कोई लिंक नहीं है, जे बाई की भी इहो जी कोई चीज़ निकले तो मैं अपनी नौकरी तो इस्तीफा दे दाँगा। मैं बाबा दीप सिंह की भी कसम खाधी पर वो नहीं मन्निया तो मैनू उल्टा धमकियां दित्तियां कि बाहर मुंडे खलोते लाले गैंगस्टर दे, एक चुटकी मारांगा तो उन्हें तेन चक के लै जाना। चीर फाड़ करन दियां धमकियां दित्तियां, मारने की धमकियां दित्तियां, पर बहुत अवा तवा बोलिया। फिर रसपाल पटवारी ने भी कहता कि आ कार जी मैं रखी आ ये 2 बंदे मैं कुचलने वास्ते रखी है, अवा तवा धमके देंदा। ऐतवार निशानदेही ही मैं तो गुरदौर साहब सरदार जसवीर सिंह प्रगट सिंह पटवारी हल्का मीरपुर सांझी गदौरी ही आप कट्ठे गए, निशानदेही सिरे चढ़ी है। उत्थे पता लगा कि जगतार नंबरदार ने नंबरदार दे सुखविंदर सिंह ते फोन किया तो उत्थे भी मैंने धमकियां कि असीं इत्थे लगे हों तेन मारन लगे आ। अवा तवा राय बराए
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ SI ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਸੰਗਰਾਏ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗਦੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾ ਦਵਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਘਲਾਤਾ ਮੀਰਪੁਰੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਣ ਡਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਪਰ ਆਪੋ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰੋਂ ਘੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ? ਸਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਆ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਗਨ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬਣਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਕੋਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਜੇ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। 11 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਡੈਡੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਗਗਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਡ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੈਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਗਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਨ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਗਨ ਨੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਢਾ ਲਿਓ ਡਾਟਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੋਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੋਣ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਚਕੋਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਮੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਮੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਗੋਂ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਵਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ DC ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।